آزاد فلسطینی ریاست کی جانب بڑا قدم، اقوام متحدہ میں 2 اسٹیٹ کانفرنس آج ہوگی، سعودی عرب اور فرانس سربراہی کریں گے۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی امید روشن، فرانس سمیت مزید 6 ممالک فلسطین کو تسلیم کریں گے۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال نے فلسطین کو باضابطہ ریاست تسلیم کر لیا۔ برطانیہ کے سرکاری نقشوں میں پہلی بار فلسطین شامل، پیرس کے ایفل ٹاور پر فلسطینی پرچم لہرا دیا گیا۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا نمائشی اقدام، ہماری ترجیح سنجیدہ سفارتکاری ہے، خطے میں امن اور خوشحالی صرف حماس کے بغیر ہی ممکن ہے۔ امریکہ کا رد عمل، کہا خطے میں امن اسرائیل کی سیکیورٹی اور یرغمالیوں کی رہائی ترجیح ہے۔ نتن یاہو کی بھی ڈٹائی، کہا کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی، مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی تعداد دگنی کر دی، ہم اسی راستے پر آگے بڑھتے رہیں گے۔ وزیر اعظم 5 روزہ سرکاری دورے پر آج نیو یارک پہنچیں گے۔ 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب شیڈول، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر آواز اٹھائیں گے۔ علاقائی سلامتی، ماحولیاتی تبدیلیوں، دہشت گردی اور اسلاموفوبیا پر بھی بات ہوگی۔ شہباز شریف سمیت مسلم ممالک کے رہنما امریکی صدر سے بھی ملیں گے۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نیو یارک پہنچ گئے، مختلف وزارتی اور اعلیٰ سطح اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سرمایہ کاری، اقتصادی اور تجارتی سرگرمیاں بڑھانے پر اجلاس، وزارتوں کو ٹارگٹ دے دیے گئے۔ زیر تکمیل منصوبے بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت، اہداف کے حصول کے لیے روڈ میپ اور تبدیلی کا ایجنڈا ترتیب دینے کا حکم، کہا سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے لیے قابل عمل منصوبوں پر کام کیا جائے، قابل عمل منصوبوں کی نشاندہی کر کے فوری مکمل کیا جائے۔ اقتصادی سرگرمیوں کے روڈ میپ میں نجی شعبے کی شمولیت یقینی بنائی جائے گی۔ ٹیکس چھپانے والے جیولرز کے گرد گھیرا تنگ، ایف بی آر نے کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان میں جیولرز کو نوٹس جاری، حکام کے مطابق 57,000 جیولرز میں سے صرف 20,000 ہی رجسٹرڈ ہیں۔ 10,000 جیولرز نے ٹیکس ریٹرنز فائل کیے۔ ٹیکس چوری کرنے والے تاجروں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ پنجاب حکومت کی ناقص حکمت عملی اور نا تجربے کاری سے سیلاب سے زیادہ نقصان ہوا، منصوبہ بندی اچھی ہوتی تو کم تباہی ہوتی، سندھ میں بہتر حکمت عملی اپنا کر سیلاب سے بچے۔ شرجیل انعام میمن کی تنقید، ایک مرتبہ پھر متاثرین کی BISP کے ذریعے مدد کرنے کا مطالبہ، وفاقی حکومت پر تنقید، کہا پاکستان میں گندم کی قلت ہے، $1.2 بلین کی گندم درآمد کرنی پڑے گی، یہ سبسڈی کسان کو دیتے تو خوشحالی آتی اور زر مبادلہ بھی بچ جاتا۔ وفاقی حکومت عقل کے ناخن لیں، اپنی پالیسیز کو تبدیل کریں۔ سیلاب متاثرین کے 6 ماہ کے بل معاف کیے جائیں، کسانوں کو فی ایکڑ 50,000 روپے دیے جائیں، جانوروں کے لیے چارہ فراہم کیا جائے، متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے مطالبات، کہا قدرتی آفت کے دوران انسانوں کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اگر درخت موجود ہوتے اور کاٹے نہ جاتے تو یہ حالات نہ ہوتے، ارلی وارننگ سسٹم موجود ہوتا تو اتنا نقصان نہ ہوتا۔ دریائے سندھ میں کوٹری کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ، 3,64,000 کیوسک تک جا پہنچا۔ گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب، ٹھٹا میں سجاول پل کے قریب کئی دیہات سیلابی پانی کی لپیٹ میں آ گئے، 70 سے زائد گھر زیر آب، متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ اور ایشیا کپ کا سپر 4 مرحلہ، بھارت نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ میچ کے دوران کھلاڑیوں میں گرما گرمی، شاہین شاہ آفریدی اور حارث رؤف کی بھارتی بیٹر سے تلخی، انڈین ٹیم کی ہٹ دھرمی، ایک بار پھر میچ جیتنے کے بعد پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملایا۔ غلطیاں کی جس کی وجہ سے یہ رزلٹ ہے، لیکن انڈیا آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیم ہے، وہ میرے خیال میں مجھے تو لگتا ہے اگر 200 رن تو 200 رن بھی کر جاتی ہے لوگ۔ آپ نے ایک ایسا پلیئر لائے باہر سے، میرا خیال ہے کہ فی الحال وہ انٹرنیشنل مٹیریل ہی نہیں ہے، اس کو آپ نے اتنا بڑا میچ کھلا دیا۔ ایک وقت پر لگ رہا تھا کہ 200 رنز بنیں گے، ٹیم نے بہت غلطیاں کی، شاہد خان آفریدی کی پروگرام زور کا جوڑ میں گفتگو، محمد یوسف کی ٹیم سلیکشن پر تنقید، کہا حسین طلعت انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے موزوں نہیں اور انہیں اتنا بڑا میچ کھلا دیا گیا،
भारत से शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट बरस पड़े। बात स्किल और टैलेंट की होती है ना, आप कितने भी दावे कर लो लेकिन असल में ग्राउंड पे जो चलता है वो स्किल और टैलेंट चलता है। भारत से नहीं हारना चाहिए, हमने उनको जंग में काफ़ी अच्छा मुकाबला दिया लेकिन मैच में आके हम सब पिट जाते हैं। यूज तो मैं नहीं बोलूँगा, सारे अपना बेस्ट ही देते हैं लेकिन ओवरऑल टीम के अलावा एक इंडिविजुअल पे बात आ ही नहीं सकती। मैं इतना मायूस हुआ हूँ मैच देख के, क्योंकि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो नहायत ही अफसोसनाक कारकर्दगी है। राफेल कैसे गिराए थे, हारिस रऊफ ने भारतीय तमाशाइयों को बता दिया। भारत के खिलाफ मैच में ट्रोलिंग पर फास्ट बॉलर का भरपूर जवाब, उंगलियों से 6-0 दिखा दिया, तैयारी गिरने के इशारे से चिढ़ाया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी तस्वीर शेयर की, हारिस रऊफ को शाबाश दी। सियासी भाषण का शौकीन भारतीय मीडिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इशारों पर तिल मिला उठा। सऊदी अरब और बरतानिया के बाद अब अमेरिका के लिए उड़ान। वजीर आजम 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक़ की पामालियों पर आवाज़ उठाएंगे। इलाकाई सलामती, माहौलियाती तब्दीलियों, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर बात होगी। शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम ममालिक के रहनुमा अमरीकी सदर से भी मिलेंगे। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। मुख्तलिफ वजारती और आला सतह इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की उम्मीद रोशन। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया। फ़लस्तीन से सफारती ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक की तादाद 150 हो गई। गाजा में भूख और तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। इसराइल सरहद पर पाबंदियां खत्म करे। बरतानवी वज़ीर आज़म का वीडियो पैगाम। बरतानिया के सरकारी नक्शों में पहली बार फ़लस्तीन शामिल। पेरिस के एफिल टावर पर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। बरसों से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोके रखा, आइंदा भी ऐसी कोई रियासत नहीं होगी। सिहोनी वज़ीर आज़म की धमकी, अमरीका से वापसी पर जवाब देने का ऐलान। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और हमास का फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऐलानात का खैर मकदम। हमारी तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। खित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर ही मुमकिन है। अमरीका का रद्द-ए-अमल। फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में 2 स्टेट समिट आज न्यूयॉर्क में होगी। दर्जनों आलमी रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के। मज़ीद 6 ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। इसराइल और अमरीका का समिट के बॉयकॉट का ऐलान। रद्द अमल के तौर पर मगरबी किनारे के एक हिस्से को जम करने का इम्कान। टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के गिर्द घेरा तंग। FBI ने कार्रवाई का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में ज्वेलर्स को नोटिस जारी। हुकाम के मुताबिक 57,000 ज्वेलर्स में से सिर्फ 20,000 ही रजिस्टर्ड हैं। 10,000 ज्वेलर ने टैक्स रिटर्न फाइल किए। टैक्स चोरी करने वाले ताजरों से सख्ती से निपटा जाएगा। दरियाए सिंध में कोटरी के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। 3,64,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। ठट्टा में सजावल पुल के करीब कई देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। 70 से जायद घर ज़ेरे आब। काजी अहमद और सकरंड में 60 से ज्यादा देहात डूब गए। खड़ी फसलें तबाह। सैलाब गुजर गया लेकिन मुश्किलात छोड़ गया। मुल्तान की बस्ती दीवानवाला के कई खानदान सड़कों पर बैठने पर मजबूर। बच्चे भूखे रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मुतासिरीन की दुहाई। पीपल्स पार्टी की क़यादत का दौरा चीन कामयाब रहा। सिंध में EV बसेस का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा। ट्रांसपोर्ट के कई मंसूबों पर काम जारी है। सिंध हुकूमत अवाम को सहूलियात दे रही है। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। BRT येलो लाइन मंसूबे पर जारी कामों का मुआयना। बानी PTI और दीगर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही, असद उमर, शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। कराची में 3 ख्वाजा सराओं का कत्ल। कातिलों की तलाश जारी। गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील। कत्ल का मुकदमा मेमन गोट थाने में दर्ज। हुकाम के मुताबिक खदशा है तीनों को जाती दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया गया।
दहशत गर्द रियासत इसराइल आलमी तन्हाई का गुस्सा गजा में निकालने लगी। ज़मीनी ऑपरेशन के लिए फ़ौज का 3रा डिवीज़न भी गजा भेज दिया। ज़मीन और फ़िज़ा से बदतरीन हमले, 24 घंटे में मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 65,283 हो गई। गजा सिटी से नकल मकानी जारी, 5.5 लाख फ़लस्तीनी बेघर। एरिज़ोना में ट्रंप के मकतूल साथी चार्ली कर्क की आदमी तकरीब, सदर ट्रंप, एलॉन मस्क और अमरीकी हुकाम की शिरकत। चार्ली कर्क की अहलिया का मुजरिम को माफ करने का ऐलान। अपने दुश्मन से नफरत करता हूं, माफ नहीं करूंगा, सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अमरीकी मेजर लीग सॉकर में लॉस एंजलिस ने रियल लीग को 4-1 से हरा दिया। डेनिस बोंगा ने हैट्रिक स्कोर की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी का मैच 1-1 गोल से बराबर। और पोलैंड की इगा श्वियातेक ने कोरिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। फाइनल में रूस की एक्ट्रीना को शिकस्त दे दी।